ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं गविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 31। कीर्तन रे अनुराग पर्व बा तीव्र व्याकुलता। गिरीशंग गृह रे ठाकुरंकर आगमन उपलक्षे कीर्तन होउछि। ठाकुर पूर्वराग पर्यायर गीत शुणा चाहिए। वैष्णव साधक मान निकटर मध्य माथुर और पूर्वराग प्रभृति विप्रलम्ब श्रृंगारर पद बेसी प्रिय थिला। कारण से सब पदरे कृष्ण विरहिणी राधांक विरह व्याकुलता और मिलन आकुलता मध्यरे सेमाने भगवान भक्त हृदय रे तीव्र व्याकुलता अनुभव करुथिले। मिलन पूर्वर कृष्णंक नाम शुणी बा चित्र देखि राधांग मनरे जो अनुराग संचार होइछि ताहाकु पूर्वराग कुहाजाए। तथा कृष्ण मथुरा को जीवा परे गोपी मानकर जो तीव्र विरह वेदना ताहाकु अवलंबन करी रचित पदकु माथुर कुहाजाए। श्री गौरचंद्र विषयक गीत मध्य हेउछि। एही विषयक किछि पदकु गौरचंद्रिका कुहाजाए। राधाकृष्ण लीला रस आस्वादनर अपरिहार्य भूमिका स्वरूप श्रीकृष्ण लीला कीर्तन पूर्वर गौरांग विषयक गीत बोलिबार रीति अछि। एही सबु पदरे गौरांगଙ୍କ जीवनर एपरि घटना वर्णित हुए जहा मध्यरे राधाकृष्ण लीला आभासित होइछि। एहार आउ गोटे विशेष तात्पर्य अछि। कृष्णଙ୍କ कहानी पौराणिक ताहा आममानंकर कल्पनार वस्तु होई पारे, किंतु मात्र 500 वर्ष पूर्वर चैतन्यदेव आममानंक परि देह धारण करी आसीथिले। भक्तंक संगरे लीला विलास करिथिले। प्रत्यक्षदर्शी भक्त कवि मानंकर वर्णनारे तांकर भगवत प्रेम रे निमग्न रूपटी उज्ज्वल होई रहिछि। तेणु आममानंक निकटरे सेई सब पद एते हृदयग्राही। ता छड़ा राधाकृष्ण लीलारस आस्वादन पूर्वर गौरांग लीला शुणी भक्तंक मन भक्तिरसरे अभिषिक्त हुए। एथिपाई भूमिका अर्थरे गौरचंद्रिका शब्दटी व्यवहृत हुए। एहीपरि सबु प्रेम भक्तिमूलक गीत शुणु शुणु ठाकुरे मझिरे मझिरे भावरे विभोर होई समाधिस्थ होई जाउछंती। तापरे से निजे ही समस्तंकु नेई संकीर्तन रे माति उठिले। भाव उपशम हेबा परे ठाकुरे कहउछंती, केउ दिगकु मुह करी बसिथिली ताहा मने नाही। जगत बोध ही दूर हो जाइछि, फलरे किपरि मने रहिबो। मनुष्य जेतेबेले अंतररे सेही आनंद अनुभव करे सेतेबेले ताहार आ संसारर कथा मने रहे नाही। आनंदर मध्य प्रकार अछि, मात्रा अछि। जेउठारे गभीर आनंद सेठारे छोट छोट आनंद तुच्छ हो जाए। ठाकुरे दृष्टांत देइछंती, चुंबक लुहा को टाणे एवं जदि गोटे छोट और गोटे बड़ चुंबक थाए ताहले केउ चुंबकटी लुहा को टाणिबो? बड़ चुंबक ही टाणिबो। भगवान हेउछंती सबुठारु बड़ चुंबक। तांको आकर्षण सहित अन्य आकर्षणर तुलना हुए नाही। ताहले आमे माने काहेकि विषयासक्त हेउ? ताहार कारण होउछि आमे माने एबे ईश्वरंकर आकर्षण बोध करिनाहु। ठाकुरे कहिछंती, छुंचीरे जदि कादुଅ लागि थाए ताहाले चुंबक ताको टाणे नाही। कादुଅ हेउछि एही संसारर मलिनता। संसार माने टंका पैसा घर द्वार स्त्री पुत्र नुहे। संसार हेउछि मनर संसार। मनरे विषयाशक्ति जे पर्यंत प्रबल थाए से पर्यंत भगवान आड़को आम मानकर मन जाए नाही। तेबे थरे जदि सेही आनंदर स्वाद कही पाए ताहले विषयानंद ताकू आउ टाणी पारे नाही। मनुष्यर मन स्वभावत मलिन, ता उपरे परिवेश पुणी ताको मलिनतर करिदिए। छुंची उपरे क्रमान्वये माटीर प्रलेप पड़िछि, सेथिपाई से भगवान को चाहे नाही। भगवानकर आकर्षण अनुभव करिपारे नाही। ताहले किपरि एही विषयाशक्ति जीव भगवान ठारे आसक्ति हेब? ताहार उत्तर होउछि
ବୈଧି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ବିଧିବାଦୀୟ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ କ୍ରମଶଃ ମଳିନତା କଟିବ। ଏହି ହରିନାମ କରୁ କରୁ ମନରେ ପ୍ରେମର ମୁକୁଳ ଫୁଟିବ। ନାମ କରୁ କରୁ ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅନୁରାଗ ହେବ। ସେତେବେଳେ ନାମୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୋଧ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବୈଧି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ରାଗାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ପୂଜା ଓ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ଅନ୍ତରରେ ରହି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ବାହାରର କାମରେ, ବାହାରର ଆକର୍ଷଣରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଯେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହିପରି। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହୁଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଠାକୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସତ୍ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯିବ? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଧୁ ଯାଉନାହିଁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ଆମେ ନୌକାରେ ଯାଇ ବସୁଛୁ। ପ୍ରବଳ ବିଷୟାସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରୀତିକର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟାସକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମଯୋଗ ଉପଯୋଗୀ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ମ କରିବେ। ତାହା ସେମାନେ କାହିଁକି କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ କରିବେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ହେବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ତରବାରୀରେ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥବା ତତଲା ଲୁହାରେ ଜଳର ଛିଟା ଦେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଜଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବିଷୟାସକ୍ତ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫଳପ୍ରସୂ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅମୋଘ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଗ, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ତାହା କଲେ ହିଁ ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ପଦ ଲାଭ କିମ୍ବା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର, ଏପରିକି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପାୟ ଅଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଏହିସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧର୍ମ କିପରି କୁହାଯିବ? ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିନାଶ ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ସେହି ଉପାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ତ କଲ୍ୟାଣକର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କେବଳ କେତେଜଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ତାହା ନହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ରାସ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଫସଲ ହେଉନାହିଁ, କାରିରି ଯଜ୍ଞ କର ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଶତ୍ରୁବୋଧ ପାଇଁ ସେନ ଯଜ୍ଞାଦି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କର, ତାହା କର ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ତାହା ପକ୍ଷରେ କିପରି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ? ଏହି ଭାବେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂଯତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛିଟା ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କ୍ରମଶଃ ଏହି ସଂଯମ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ହୋଇ
मनर मलिनता टिकिए टिकिए करी कटिब। सेतेबेले आउ राजांक निकटरे लाउ कखारु चाहिबार निर्बुद्धिता हेब नाही। यह होची भगवान आड़ को मनुष्य को प्रवर्तित करिवार प्रणाली। वर्तमान जार मन लाउ कखारु पई व्याकुल से लाउ कखारु ही चाहिब। तेबे ताकू बुझाइबाकू हेब जे ईश्वर कल्पतरु, याठारु बड़ ऐश्वर्य चाहिले मध्य से पाई पारिबो। सेतेबेले से ताहा चाहिब एवं शास्त्रर निर्देश मानिले ताहा मध्य पाइब। किंतु ताहा संगे संगे आउ गोटे जिनिस आसिब, ताहा होची क्रमशः तार मनर शुद्धता। सेतेबेले गोटे समय रे मने हेब मु एहाठारु आहुरी बड़ जिनिस चाहिले पाइथांती, काहींकि चाहिली नाही। भागवत रे 3 प्रकार जगर कथा कहा जाइछि, ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग। निविन्नानं ज्ञान योग न्यासीनां इह कर्मसु तेष्वन्निर्विण्यचित्तानं कर्मयोगस्तु कामिनां यदृच्छया मत्कथादौ यत सधस्तु य पुमान् न निर्विण्ण नातिशक्त भक्तयोगस्य सिद्धिद। जो माने अत्यंत विषय विरागी एवं समस्त कर्म को परित्याग करिसेंती सेमानंक पई ज्ञान जगर विधान। सही अवस्था न हेबा पर्यंत ज्ञान जगरे अधिकार हुए नाही। अत्यंत विषयासक्त पई कर्मजगर विधान अछि। एही कर्म कले सेमानंकर अभिप्सित फल लाभ करिवे। एवं जो माने उभयर मध्यवर्ती, जो मानंकर मन अतिरिक्त विषयासक्त नुहे पुणी वैराग्य मध्य प्रबल होई नाही, केवल भगवान को कथारे अल्प श्रद्धार उदय होइछि, सेमानंक पई भक्ति योग एमानंकर संख्या ही बेसी। शास्त्र यही भाव रे अधिकार हिसाब रे मार्ग निदर्शन करिसंती। यही कथा मध्य कहिसंती जे अनधिकारी को उपदेश करी कौनसी लाभ नाही, ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात। जिज्ञासा न कले धर्म संबंध रे काहाकू कहिब नाही, कारण ताहा तार कामरे लागिब नाही। भोग प्रवणता मनुष्यर स्वाभाविक प्रवृत्ति होइथिबारु सेथिरे किछि दोष नाही। न मांस भक्षण दोष न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। ये सब मनुष्यर स्वाभाविक प्रवृत्ति, एगुड़ी को दोषयुक्त कही सेमानंको आहुरी बेसी दुर्बल कर नाही। तेबे एतिकी कहा जाई पारे जे निवृत्तिस्तु महाफला। जदि केही त्याग करि पारे तेबे ताहा महाफल प्रदायक। एहाठारु बेसी उपदेश देले से शुणिब नाही। ठाकुर मध्य ताहा ही कहिसंती, विषय वासना जहार प्रबल देखे ताकू मु किछि कहे नाही। माँ मुह बंद करि दियंती। जो माने धर्म मार्ग रे जाउछंती बोली आमे माने मने करू, सेमानक मध्यरु अधिकांश निजर कामना पूरण करिया पई भगवान को डाकुछंती। निष्काम भाव रे भगवान को केते जण डाकुछंती। सेतिमाई शास्त्र रे सकाम कर्मर कथा अछि। एही सब कर्म भितर देई जाऊ जाऊ मनर शुद्धता आसे, जेपरि ध्रुवंक जीवन रे आसीथिला। विमातांक द्वारा अपमानित पितृ क्रोड़वंचित बालक ध्रुवंक अभिमान रे आघात लागिथिला। से जननी को पचारिले यार कौनसी प्रतिकार अछि कि नाही। माँ कहिले, बाबा मधुसूदन को डाक। ध्रुव भगवान को डाकिया पई मात्र 5 वर्ष बयस रे तपस्या करने को चलीगले। तांकर आंतरिक आह्वान रे भगवान तांको निकट रे आविर्भूत होई कहिले, ध्रुव तुमे कौन बर चाह। ध्रुव कहिले, मु किछि चाहे नाही, तुमको ही चाहे। तांको तपस्यार उद्देश्य थिला सुविस्तृत राज्यलाभ, किंतु वर्तमान ताहा तांको निकट रे अकिंचितकर मनेहेला। काहींकि कारण मु काच खोजिया को आसी कांचन पाइछि। स्वामीन कृतार्थ अस्मि बरं न याचे। प्रभु मु कृतार्थ हो जाइछि, आउ कौनसी बर चाहे नाही। ध्रुवंकर ही अनुभूति भक्त मानकर मध्य हेब जदि
ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ବେଦରେ ସକାମ କର୍ମର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସକାମ କର୍ମ କ୍ରମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ତାହା ଭିତରେ ସେପରି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, କାରଣ ମନ କାମନା ବାସନାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଅନୁରାଗର ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ। ମନ୍ଦ ଭାବ ଯେପରି ସଂକ୍ରାମକ, ଉଚ୍ଚ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସଂକ୍ରାମକ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ବାରମ୍ବାର ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ହିଁ ସାଧୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଧୁଙ୍କ ପଦଧୂଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କେତେ ପବିତ୍ର, କେତେ କଲ୍ୟାଣକର। ଏଠାରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ରାଧା ସକଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଅତଏବ ଦେଖାଗଲା ବୈଧି ଭକ୍ତିର ଭିତର ଦେଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଆସିବ। ସେହି ଭକ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧନା କେଉଁଠି? ମନର ଘଷାମଜା କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ କଟିଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧର୍ମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ପଥରେ ଯେ କେତେ ବାଧା ଅଛି ତାହା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଲୋକନିନ୍ଦାର ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାରର ଆହୁରି କେତେ ବାଧା, ସଂସାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ, ପତି ସେବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ବାଧା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ ସେସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧକର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ଏଗୁଡ଼ିକ କରୁ କରୁ ମନର ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସାଧକମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଭୂତ ପରି ଚାପି ବସେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜାଲରେ ଅଟକି ରହିଯିବା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାଦି କରିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ହୁଏ? ଯେତେ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନ ଆସେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରେ ଈଶାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ଦିନ ତ ସେସବୁ କଲ, ଆଉ କେତେ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ପାଗଳ ହୁଏ, ତାହାର ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହାନୁବର୍ତ୍ତନମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁବର୍ତ୍ତନଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱାଧ୍ୟସାପନୟଂ କୁରୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେହର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ। ଦେହ ଭୋଗ ସୁଖ ଚାହେଁ। କିପରି ଦେହ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଦେହର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ। ଦେହର ଦାସତ୍ୱ କରିବା, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏହା କରିବ, ଏହା କରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦାସତ୍ୱ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ନିୟମରେ ଆମେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ମାତ୍ର। ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦାସ ନୋହୁଁ, ସୁତରାଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଏହି ଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଭଳି କରିଦିଏ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ହରି ହରି କହି ନାଚେ ତେବେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ?
ଏହା ହେଉଛି ଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଗୋପୀମାନେ ରାସଲୀଳା ସମୟରେ ବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ସ୍ୱାଗତମ୍ ଭୋ ମହାଭାଗା, ତୁମେମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ? କ'ଣ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହେବ କୁହ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଏହି ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଛ। ଚାରିଆଡ଼େ ହିଂସ୍ର ଶ୍ୱାପଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜାଗା। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନ କଲେ ତୁମେମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସର୍ବଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ରଧର୍ମ, ଲୋକଧର୍ମ ଏହିସବୁ ନିଃଶେଷରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମାଦନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେପରି ଠାକୁରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ନ ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଠାରେ ବସି ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଠାକୁରେ ହାଜରାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କରି ଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଛି। ଗିରିଶ କହିଲେ, ଦେବେନ ବାବୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଠାକୁରେ ସେତେବେଳେ କାଶୀପୁରର ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହରେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଯେ କଥା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ପରିବାରର ଖାଇବା ପିଇବା କିପରି ହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ? ପୁଣି ସେହି ଠାକୁରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେ ସେହି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ ନିବୃତ୍ତିର ମାର୍ଗରେ, ପୁଣି କାହାକୁ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି କରିବାରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିଲେ ଧର୍ମକର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାସୀନ ରହିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖି ଭାବିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଠାକୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ରହୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାୟ ହିସାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ତା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।